सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम सिद्धी गल प्रोफैसर मनजीत सिंह जी दे नाल ते मैं तुहाडे नाल रमन बाजवा। दर्शकों, हर रोज़ तुसीं प्रोग्राम देखते हो जिस दे विच असीं तुहानूं दसदे हां कि देश दुनिया विच जो वापरिया उस खबर के पिछे असलता ते सही जानकारी की है। ते इन्हां खबरां ते विस्तारपूर्वक जानकारी लई मेरे नाल प्रोफैसर मनजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं ते प्रोग्राम की शुरुआत तो पहले उन्हां दा स्वागत करांगे। सत श्री अकाल प्रोफैसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद रोमन जी। जी प्रोफैसर साहब, किसानों का रेट का लम्मा हुंदा नज़र आ रहा है तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में एक बार फिर तो खेती कानूनों की वकालत कर दी है। उन्हें कहा कि किसानों को इस मुद्दे ते गुमराह किया जा रहा है तो सरकार गुमराह करने वाले नाल भी गलबात करने को तैयार है। देखो, बड़ी अजीब गल आ कि हुण 6.5 साल हो गया प्रधानमंत्री जी अजे भी अपने आप नूं देश के समुचे देशवासियों के प्रधानमंत्री ना समझ के पार्टी के इहो जे कंपेनर समझते हैं कि जिवें 24 घंटे चोणां दा ही मोड बनया होवे। उन्हां दे दिमाग की सैटिंग इहो जी है साडे प्रधानमंत्री दी कि जिवें मैनूं मेरे मूँहों कोई गलत शब्द ना निकल जाए कि एक सैटिंग इस तरह की हो चुकी है कि वो बस इंज ही समझना कि मैं और पार्टी भी नहीं, मैं और बाकी सारे विरोधी कौन है। बस 24 घंटे भाषण। तुसीं जो भाषण जिहड़ा 52 मिनट का करीब भाषण है, मैनू भी 52 मिनट लाने ही पे वो सारा सुन के मैं उन्होंने डीपली एनालिसिस किया कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो एक पार्टी के लीडर आ और पार्टीजन गल्लां करते आ और दूजियां पार्टियां ते हमले किए बगैर उन्होंने शाम नूं नींद नहीं आउंदी। फॉर इंस्टेंस हुण उन्हां सारी गल दे उत्ते की एनालिसिस आ। पहली गल तो उन्होंने चलो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन सी, सारी जगह मनाया, उन्होंने पार्टी के लीडर रहे आ, प्रमाणित प्रधानमंत्री भी रहे आ काफ़ी, तो वो एक उन्होंने अपने तौर पर ठीक सीगा पोलीटिकल प्रोग्राम सीगा। उदों बाद ज्यों ही वो कानूनां ते आउंदे आ, ज्यों तरीफां करन लगदे कानूनां दियां कि इन्हां नूं समझ नहीं पैंदी, किसान भोले पाले आ, किसान ते सीधे साधे आ, इस करके ये दूजियां दी चुंगल च फस गया। इन्हां नूं ये प्रधानमंत्री नूं समझ नहीं पैंदी कि ये गल्लां करके वो किसानां दी किन्नी बेइज्जती कर रहा है। किसान है वो किसान थोड़ी है जिवें तुहाडे गुजरात के भुज के एरिए के किसान होणगे जिहड़े नहीं पढ़े होणगे जां किते होर पछड़े एरिए के किसान होणगे। ये तो किसान हवाई जहाज़ां च रहिंदे आ, जांदे आ, आउंदे आ, अंदर बाहर घूमते फिरते दुनिया दिल्ली दखण सारा कुछ जाते, पढ़े लिखे आ, कोई डॉक्टर आ, कोई PhD आ, कोई MA पढ़िया और कई उन्हां दे विचों कईयां दे चंगे कारोबार आ, पर किसान ते किसान ही आ। इसलिए ये मत समझो मोदी जी कि वो बेवकूफ आ, वो भोले भाले आ। असल च वो भोले भाले नहीं, वो तो समझ गए आ। तुसी अपना की करना वो सोचो। तुसी इन्ने बुद्धू बने रहे अजे तक जां तुहाडे पंजाब दे पार्टी दे लीडर तुहानूं गलत इन्फॉर्मेशन दे के नेरे च रखते रहे और तुसी नेरे च रह के खुश रहे आ, उसे नूं चानना कही गए। ये माड़ी गल आ। सही रस्ते ते आउणा चाहिदा। तुसी देश दे प्रधानमंत्री आ, ना कि एक पार्टी दे प्रधान हैगे आ जिस तरीके नाल पार्टीजन गल्लां हमेशा करदे। हुण की क्या बहुता हमला उन्होंने थोड़ा जिहा कांग्रेस से किया, बहुता उन्होंने खब्बे पखियां जिन्होंने अवामपंथी भी असी कहने उन्होंने किया। ये कह के कि देखो जी वो राजकल वैस्ट बंगाल च करते रहे, उन्होंने पट्ठा बिठाता, मैं तो किसानों लिए हुण इहो जे कानून लैके आ रहे हैं जो कांग्रेस करना चाहती सी उन्हें नहीं किया, हुण असी करके दिखाता। हुण ये सारे पिट रहे आ। जे APMC इन्नी माड़ी इन्नी चंगी हैगी आ तां केरला दे विच APMC लागू क्यों नहीं की? क्योंकि उत्थे लैफ्टां दी अवामपंथियां दी सरकार है, उन्हां ते हमला किया। इहो ही गल अखीर ते आके कि हुण ओहो ही बंदे अवामपंथी इस किसानां नूं लीड कर रहे आ ते ओह उन्हां नूं गमराह कर रहे। ये शब्द वरते उन्होंने कि ओह उन्हां नूं गमराह कर रहे आ। सरकार जो है वो ठोस तजवीज़ां पेश करन तो भी कन्नी कतरा रही है, भजदी नजर आ रही है इस मसले तो। नहीं वो तजवीज़ उन्हां दी काहदी होनी आ? कोई उत्थे उन्हां दी तजवीज़ नहीं, उन्हां दी ते जिद हैगी आ, एक अड़ी हैगी आ। और अड़ी देखो जो तुसी गलत पासे चलते हैं, तुसी बार बार लोगों नाल धोखा करोगे, बार बार तुसी धक्का करोगे तो धक्का तो फिर देखो पंजाबी तो घट्टो घट्ट बर्दाश्त नहीं करते। उन्हां दा जिवें सीख पाओ हो जाते हैं, फिर जो उन्हां दा गुस्सा जां उन्हां दी फिर किस किस्म की चुनौती वो अपनी सैल्फ प्राइड नूं, अपने जिहड़ा उन्हां दा सैल्फ प्राइड आ उसनूं जिवें भी उहदे नाल किसी तरीके नाल भी आउण दी कोई गल हुंदी आ उन्हां दी शान दे खिलाफ, फिर वो अग्गा पिछा नहीं देखते कि जमीनां होण की परिवार होवे। आपां
ਹੁਣ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਬੌਂਦਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਹੁਣ 300 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਐਉਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾੜੀ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਚਿੜਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੜਿੱਕੇ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਹੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਰਦ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੋਇਆ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੋਮਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਸ ਕਰੋ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਹੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਟਕਾਉਣਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਗੜੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵਿਗੜੂਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਬਲੱਡ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਗੰਦਾ ਖੂਨ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਏਕੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਮਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲਾਈਨਾਂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਠੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ 7 ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ NRI ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਪੰਪੀਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਤੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਰੋਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ, ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਤਕੜੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੂਰਾ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕੱਲਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਉਦਣ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ब्रेक तो बाद साढ़े दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम सिद्धी गल प्रोफैसर मनजीत सिंह जी दे नाल। ते मनजीत सिंह जी, ब्रेक ते जाण तो पहले असीं गल कर रहे सी कि जिथे पहला पंजाब विच टोल प्लाजे बंद कराए गए ने, उधर हुण हरियाणा विच भी टोल प्लाजे बंद कराते गए ने किसानां वल्लों। देखो वैसे तो सारिया किसान यूनियनों वालों ये कॉल सीगी, उन्हां दी एक्टिविटी का हिस्सा सी कि 25, 26, 27 नूं असीं ये टोल प्लाजे बंद करके लोकां च मैसेज देंगे। वैसे भी लोग टैक्स कित्थे पसंद करते हैं, सरकार अपनियां सड़कां बना के देवे। जो सरकार लोकां तो इन्ने टैक्स लैंदी है तो वो लोकां दी, मिनिस्टरां दी जां कारपोरेटां दी जेब च पाउण लई थोड़ी दिंदी है, अपने विकास लई दिंदी है। जिहड़ी सरकार ने सड़कां भी नहीं बना के लोकां नूं देणीआं, वो घरे बैठे फिर काहदे लई चोणां लड़ के गां टपूसड़ियां मार के आउंदे आ। इसलिए ये जो टोल प्लाजे कुछ देर लिए बंद किए तो चंगा, लोगों को मौज मस्ती चंगियां सड़कां मिलदियां, उन्होंने हक आ। और जे वो 4 पैसे बचते भी उन्होंने, वैसे ये उन्होंने हक ही हैगा, ये कोई बचन बचाउण वाली गल नहीं। पर जिवें जिवें इस गल का लोगों को स्वाद पऊगा, हरियाणे च भी जो एक तो गड्डी नहीं रोकती, एक लाइन नहीं रोकते, एक 4 पैसे बचते, वो जो बचण का स्वाद होंदा ना, वो जो सारे हरियाणे च फैलूगा तो लोगों ने होर पैसे इकट्ठे करके किसानों को देने। सत शुक्र है कोई इहो जी सरकार किसानों की आई है, जां किसानों का दबदबा इहो जिहा बनिया, ये नवे 2 शहर वस गए आ, इन्हां दी सपोर्ट करो, इन्हां ही देश नूं बचाउणा। इस किस्म की सहानुभूति उन्हां सारिਆਂ नाल होर होऊगी। कल्ला टोल प्लाजे नाल नहीं, हरियाणे दे विच जे देखिया जाए तो काफ़ी इस मूवमेंट का फैलाव हो चुका है। कल देखो अलग अलग मिनिस्टरां दे, MLA दे, उन्हां दे बाईकाट, उन्हां नूं कालियां झंडियां दिखाउणियां, उस किस्म का भी एक उन्हां ते काफ़ी दबाव बनया। तो इसलिए मैनू ये लगता है कि एक गल तो बड़ी साफ हो गई है कि हरियाणा भावें लिया उस दे विच इस मूवमेंट की जिहड़ी जड़ आ, फैलाव आ, तकरीबन थोड़ा ही पंजाब नालों किसी वेले 19-21 का ही फर्क होगा, हुण वो काफ़ी फैलाव हो चुका। इसका साफ माने ये है कि खट्टर नूं आउण वाले समय दे विच काफ़ी मुश्किलां पेश आउणगीआं। JGP भी हुण झूठा सच्चा जिहा उन्हां दा दुष्यंत चौटाला, उन्हां नूं भी काफ़ी इस गल दीआं चुनौतियां दा सामना करना पै रिहा। तुसीं देखियो कि आउण वाले समय च ये पूरी मूवमेंट हरियाणे च उसे पद्धर ते ही जोर फड़ूगी जिस तरह पंजाब दे विच आ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਖੱਟੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ SYL ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਲਈ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਣਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਜਿੱਥੇ ਜੀਓ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਓ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਟੜਾ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਧਾਰਾ 21 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਗਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਲਈ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ? ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਆਰਮੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਮਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਈ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੜਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਮਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਖਰਚ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿਮ ਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ BKU ਅਗਰਾਹਾਂ, BKU, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਥੋੜਾ ਜੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਟ ਕਰਾਓ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਰਾਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਦਿਖਾ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
कि ये जियो ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੱਗੂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਓ ਦਬਾਅ ਪਾਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਰੋਮਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਊ, ਕੱਲ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ, ਕੁਝ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਮਝਾਮ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨਿਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਾਨੀ ਮੇ ਡੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਤੇ ਸੀਗੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਾਂ ਪਲਵਲ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, 15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸੋਚ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਚਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਭਾ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਦਵਾੜਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੋਮਨ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।